Jesse Singh Kahara from USA, California, and today at Shri Guru Ramdas Pandher Fatehgarh Churian we had an event for Nursing Day, and first we started off with the Shabda hoi si the college. After that, our classmates, we thank all the teachers and madams that have been teaching us and that have been doing everything for us, guiding us, influencing us, making us feel better as nurses and becoming nurses. And we're just hoping for the best blessings for this college and for all the students and madams, everyone here. And, it was a very special event. This is a whole week event till the 13th of May. And it was a really awesome event. I feel like every college should do this, and everything that we have done today and everything that we have spoken about and done for this college and the college is doing for us is really good. ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੈਂ SGID ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਰਸਿੰਗ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਔਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 4 ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ SDRG ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸ ਜਿਹਨੇ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਧੰਨਵਾਦ स्टडी की स्टूडेंट हूँ BSc नर्सिंग कर रहे हैं इधर तो आज हमारे कॉलेज में यहाँ पे नर्सिंग वीक चल रहा था तो उसमें बहुत सारे गेस्ट्स थे जिसके लिए हम अपनी मैम से शुक्रगुजार है उसने अच्छे पार्टिसिपेंट्स रखे थे उसमें और हमारे इस पार्टी में ये भी रहा है कि एनुअल फंक्शंस और अवार्ड सेरेमनी भी हुई है उसके लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैं इत्थे गुरु रामदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंधेर दे विच आई हाँ जिथे कि अज साडा वर्ल्ड नर्सिंग डे इंटरनेशनल वर्ल्ड नर्सिंग डे सैलीब्रेट करन दा वीक स्टार्ट होया है इंटरनेशनल अदरवाइज इंटरनेशनल नर्सिंग डे हुंदा है 12 मई नूं जिहदा मैडम नाइटिंगेल दा बर्थडे हुंदा है उहदे विच अज बच्चियां ने कैंडल जला के इस फंक्शन का आगाज़ किया है तो कैंडल जलाने का मतलब सिर्फ कैंडल तक ही नहीं है कैंडल जलाने का मतलब है कि हर घर च रोशनी जाए हर घर च सेहत जाए हर घर बुलंदी ते रवे हर पासे सुख सुविधा सम्मति सब उत्थे रहन ते अज मैडम हरजिंदरपाल कंग दे उपराले नाल अज जिहड़ा वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्सिंग डे है वो सैलीब्रेशन का आगाज़ हो गया है तो मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कॉन्ग्रेचुलेट करती हाँ कि ये अपना काम जिहड़ा नर्सिंग का काम है नर्स का काम है वो तनदेही दे नाल करन क्योंकि नर्स का काम सिर्फ एक गोलियां कैप्सूल टीके लाना ही नहीं है नर्स का काम है अच्छी काउंसलिंग अच्छे अपने पेशेंट का नर्सिंग केयर दे विच उन्हां दा रख रखाव उन्हां नूं साफ सुथरे रखण दा काम ये सारा नर्स का हुंदा है एंड जे वधिया नर्स किसी नूं मिल जाए तो उहो जी गल नहीं हुंदी कोई क्योंकि वो जिहड़ी नर्स है वो अपने पेशेंट नूं कदी भी ज़्यादा सिक होण नहीं दिंदी ते हर एक नर्स नूं यही मैं कहूँगी कि वो अपना काम अच्छे तरीके दे नाल करन ते तां जो कि उन्हां दे सारे मरीज स्वस्थ हो के अपने अपने घरां दे विच रहन ते सब जगह ही उजाला फैले यही मेरी सारियां नूं कामना है कि वो अपने इस वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्स डे ते ये प्रण करन कि उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके दे नाल करना अपनी ड्यूटीज़ तो भजना नहीं है एंड जोड़ा भी मरीज़ कोई भावें वो थोड़ा बीमार है ਜਾਂ कोई ज़्यादा बीमार है ਜਾਂ कोई मैंटली सिक है ਜਾਂ चाहे वो कोविड का पेशेंट है ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਆ ਐ ਨਰਸ ਟੂ ਲੀਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਛ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਖੁਸ਼ਪਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡੋਪਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਆ ਗਾਲੋਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆ ਉਹਦੀ 100th ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਆ, 1912 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2022 ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਨਰਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਨਰਸ ਆ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਰਸ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਨਰਸ ਆ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਲੜਕੀ 10th ਜਾਂ 12th ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ +2 ਨੂੰ 10th ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ
ਖੈਰ ਅਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰੋਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥੀਅਰ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।